Hello class 12, back again with the next video shoot. This time it is on poetry. This is the last poem of your syllabus for HS, the poetry of art. With the teaching of this lesson I shall be completing all the poems and I shall continue with the video lectures on other lessons thereafter. I am thankful to everyone who are watching the channel apart from my school students. And with this hope that you shall be by my side in the time to come, I approach for your assistance to please like, share and subscribe the channel so that I become more and more enthusiastic to post lecture videos to benefit students all over West Bengal alongside my school students. Thank you, and I begin with the poem, The Poetry of Art by John Keats. 1795 to 1821 was a noted poet of the English Romantic movement. He belonged to the second generation of Romantic poets who came after Coleridge and Wordsworth. They were veteran. He was much younger to them. He is known for the vivid imagery which are noted for their sensuous appeal. Please underline. Some of his famous works are Ode to a Nightingale, Hyperion and Isabella. The argument put forward by Keats in this poem is that the natural music of the art never ceases to play through the cycle of seasons. Underline. The poem is a sonnet in which the song of the grasshopper is embodied in the octave. First 8 lines, it is a Petrarchan sonnet, and that of the cricket is portrayed in the sisted last 6 lines, the model of a Petrarchan sonnet. Now please underline the first 8 lines. The poetry of art is never dead. Mark the 8 lines. When all the birds are faint with the hot sun and hide in cooling trees, a voice will run from edge to edge about the new mown mead. This is meadow. That is the grasshopper. It takes the lead in summer luxury he has never done. With his delights for when tired out with fun, he rests at ease beneath some pleasant wheat. The poetry of art is ceasing never. On a lone winter evening when the frost has wrought a silence from the stop, there shrills the cricket song in warmth increasing ever, and seems to one in drowsiness half lost, the grasshoppers among some grassy hills. So till wheat it is the octave and the rest part sisted. Now about the rhyming pattern. A B B A B B A. Make it like this. C D C D E C D E in the sestet. Never frost shrills. C D E C D E. So it is, what is the pattern now?
A B B A C D E. Okay, this is the pattern. Now the poem. It's a very easy poem. It's not at all tricky from the understanding as well as from the answering of the questions. Usually very straight questions are set from this part of the text, both in terms of short questions, MCQs and broad questions. So please listen carefully. Half the lesson will be taught as I teach, will be learnt as I go to teach the poem. The poetry of earth is never dead. ভূমির গান, খুব সুন্দর করে বললাম, ভূমির গান, তার কোনোদিনও মৃত্যু ঘটে না। When all the birds are faint with the hot sun. গ্রীষ্মে কি হয়? ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত, মূর্ছিত যায় পাখিরা। তোমরা ভাববে, কারণ আমি তোমাদের আগে বলেছি ওদের গ্রীষ্ম আমাদের গ্রীষ্ম এক নয়। কোনো না কোনো সময় কোনো না কোনো কবিতা বা গল্পের রেশ টানতে গিয়ে বলেছি, তাহলে এত ক্লান্ত পরিশ্রান্ত কেন? দেখো, যেখানে অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা দেশ সেখানেও গরমটা, মানে সেই গরমটা সাবট্রপিক্যাল রিজনের গরম না হলেও in comparison to the winter it is quite warm. সেই কারণে সেটা তাদের একটু আনবেয়ারেবল। পাখিগুলো তো সেভাবে অভ্যস্ত, ফলে তারা মূর্ছিত। and hide in cooling trees, তারা রিলিফ পেতে গাছের কোটরগুলোতে আশ্রয় নেয়। a voice will run from hedge to hedge about the new moon May. যখন সবার এরকম অবস্থা প্রকৃতি, একটি ভয়েস কিন্তু তখনও সবকিছুকে উপেক্ষা করে এগিয়ে যাচ্ছে। that is the grasshopper, he takes the lead. ওই হচ্ছে গঙ্গা ফড়িং, যে তখন রাজা, গ্রীষ্মের রাজা। In summer luxury he has never done with his delights, for when tired out with fun. গরম বলে কিন্তু ও থেমে থাকছে না, ওর নিজস্ব একটা পদ্ধতি আছে, সেটাকে ও কাজে লাগাচ্ছে। যখন তার আশেপাশে সবাই ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে মূর্ছিত যাচ্ছে, ভালো লাগছে না আর মজা করতে, অনেক হয়েছে, এখন একটু বিশ্রাম দরকার, ও কিন্তু সেই সময় কোনো প্লেজেন্ট উইডে রেস্ট করছে। কিন্তু ভূমির গান কিন্তু চলছেই। অর্থাৎ এই পৃথিবীর যে একটা বয়ে যাওয়ার নিয়ম রীতি মেনে যে সে বয়ে যাচ্ছে, সেটার কিন্তু কোনো বিরাম নেই। এই যে এখনকার সিচুয়েশনে দেখো না, কোভিড সিচুয়েশন, পড়াশুনো ফিজিক্যালি স্কুলে গিয়ে হচ্ছে না। এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনস যে কোনো ধরনের, স্কুল বলো, কলেজ বলো, ইউনিভার্সিটিস বলো, ক্যারিয়ার বিল্ডিং ইনস্টিটিউটস বলো, কোনো কিছুতেই ফিজিক্যালি কিছু হচ্ছে না, সবই অনলাইন। কিন্তু তাও কি থেমে আছে? চলছে তো, বয়ে চলেছে। ভূমির গান ঠিক সেরকম, গাইতে গাইতে পথ চলতে চলতে কখনো ও তো পরিশ্রান্ত হচ্ছে, ওরও তখন বিশ্রামের প্রয়োজন হচ্ছে, ও বিশ্রাম নিচ্ছে। বিশ্রাম নেওয়া মানেই কিন্তু স্ট্যান্ড স্টিল হয়ে যাচ্ছে না, কারণ ওর বিশ্রামের সময় ওকে টেক ওভার করতে
ওর জায়গাটাকে রিপ্লেস করতে আরেকজন এসে যাচ্ছে। আবার সে যখন ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে যাবে, ও আবার জেগে উঠবে, ও তখন সেই জায়গাটাকে আবার টেক ওভার করে নেবে। এইভাবেই কিন্তু চলে। এই যে টেক ওভার করে নেওয়া, এটা কি কাউকে কেউ টেক্কা দিচ্ছে? তা কিন্তু না, এটা কিন্তু ন্যাচারাল প্রসেসেই হয়। দেখো, আমি আজকে তোমাদের সামনে ভিডিওতে পড়াচ্ছি, আমাকে আমার স্কুলের ছাত্রীরা খুব ভালো করেই চেনে। তারা আমার কাছে 9 থেকে পড়ছে, 4 বছর তারা আমার কাছে পড়ছে। তোমরা যারা ভার্চুয়ালি আমাকে শুধু এবছরই দেখতে পেয়েছো, বেশ কয়েক মাস ধরে এখন দেখতে দেখতে তোমরাও কিন্তু চোখ বন্ধ করলে আমার পুরো ছবিটা পাও। অর্থাৎ আমার ফিজিক্যাল অ্যাপিয়ারেন্সটা কিরকম, আমাকে তোমরা কেউ ছুতে পারছো না, কিন্তু আমার এই যে একটা ছবি তোমাদের সামনে প্রতিনিয়ত ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে আসছে, তোমাদের ইমাজিনেশনে কিন্তু আমি একটা সুন্দর ফ্রেমে বাঁধা ছবি হয়ে গেছি, জীবন্ত ছবি ফ্রেমে বাঁধা। আগামী দিনে এমন হবে যে আমি আর পারবো না পড়াতে, আমি হয়তো ততটা সক্ষম থাকবো না, আমি হয়তো রিটায়ার করে যাব, তখন এত আমার স্ট্রেংথও থাকবে না। তো তা বলি কি ইউটিউব চ্যানেল পার্টিকুলার, এই চ্যানেলটাতে পার্টিকুলারলি বলছি, এই সময়টা আমি যেদিন যেদিন পড়াচ্ছি, যখন যখন যেমন যেমন ভিডিও শুট দিচ্ছি, এই জায়গাগুলো কি থেমে থাকবে? কখনোই নয়। কেউ আরেকজন রিপ্লেস করবে। আমার নেমসেকেও করতে পারে, আবার অন্য নামেও করতে পারে। তাহলে কি হচ্ছে, রিপ্লেসমেন্টটা এটা কিন্তু খুব ন্যাচারাল প্রসেস। এই যে আমাদের একটা সুপারঅ্যানুয়েশন এজ আছে, রিটায়ারমেন্টের এজ আছে, কেন আছে? কারণ একটা বয়সের পরে খুব সাবলীলভাবে কাজটা করা সম্ভব হয় না, ফলে তখন আনহ্যাম্পার্ড সেটাকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ইয়াংদের সেই জায়গায় এনে ওল্ডদেরকে বিশ্রাম নিতে বলা হয়। এটা কিন্তু খুব হেলদি। এখন হ্যাঁ, হঠাৎ করে ধরো কাউকে সুপারঅ্যানুয়েশন নিতে হলো, বাধ্য হলো, সে ভিআরএস যেটাকে আমরা বলি, সেটা মোটেও কাম্য নয়, সেটা কিন্তু ন্যাচারাল প্রসেস নয়, সেটা ফোর্সড, পরিস্থিতি জনিত কারণে। কিন্তু এই যে রিপ্লেসমেন্ট হচ্ছে, গ্রাসহপারকে রিপ্লেস করছে ক্রিকেট, ক্রিকেট আবার গ্রাসহপার, আবার ক্রিকেটকে রিপ্লেস করছে, এই প্রসিডিওরটা কিন্তু একটা সাইকেলে চলছে। অর্থাৎ সাইকেলের যে হুইলটা, ধরো এই পয়েন্ট থেকে স্টার্ট করে ওই পয়েন্ট অবধি যাবে, এই যে এরকম একটা সার্কুলার মোশনে তো চলতে থাকে। যেমন যেমন সার্কুলার মোশন হচ্ছে, এখানে আমি সাইকেল বলছি, আমি যে কোনো গাড়ির ক্ষেত্রে একই কথাই বলবো, এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, অর্থাৎ একটা থেকে আরেকটা পদক্ষেপে পদার্পণ করানো, এটাই তো ন্যাচারাল টেন্ডেন্সি, এটাই তো ন্যাচারাল ওয়ে অফ লাইফ। ফলে গ্রাসহপার যখন বিশ্রাম নিচ্ছে, তখন কিন্তু ভূমির গান থেমে থাকছে না। অক্টেভে এই ঘটনাটা ঘটে গেল। শেস্টের তখন ক্রিকেটকে নিয়ে আসছে, বলছে দ্য পোয়েট্রি অফ আর্ট ইজ সিজিং নেভার, কখনো থামছে না।
কখনো বন্ধ হবে না গান। এই গান, এই বার্তা এগিয়েই যাবে। এটা সবসময় এগিয়ে চলেছে, স্ট্যাটিক না, ফুল মোশনে এগিয়ে চলেছে, খুব এনার্জেটিক হয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, এনথুসিয়াস্টিক হয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। কখনোই থামবো এমন কোনো মানসিকতা নিয়ে নেগেটিভিটি দেখাচ্ছে না। শেখার আছে, খুব সুন্দর করে বোঝো। অন এ লোন উইন্টার ইভিনিং, এক শীতের সন্ধ্যার কথা বলি। কেউ নেই কাছে, একেবারে একলা। when the frost has wrought a silence, চারিদিকে এতই ঠান্ডা যে প্রায় কোনো বাড়ি থেকে কেউ বেরোয়নি, আর বাড়িগুলো তাদের শাটার্স অন করেছে, মানে ডাউন করেছে, মানে জানালাগুলো সব বন্ধ। তখন কি হচ্ছে? from the stop their shrills, একটি ভয়েস, শ্রিলিং ভয়েস তখন উঠে আসছে ভূমির গভীর থেকে। দ্য ক্রিকেটস সং। বাইরের ঠান্ডাকে উপেক্ষা করে ও কিন্তু একটা সিকিউরড সেলেতে ছিল। সেখান থেকে সেই আরাম ভেঙে সে এগিয়ে আসছে। ইন ওয়ার্মথ ইনক্রিজিং এভার, তার গানে একটা উষ্ণতার ছোঁয়া পাওয়া যায়। and sings to one in drowsiness half lost, প্রায় ঘুমন্ত, নিদ্রাচ্ছন্ন, তন্দ্রা এসে গেছে এরকম কেউ, হাফ লস্ট, প্রায় অবলিভিয়নে প্রায় পৌঁছে গেছে। আমাদের যখন ঘুম আসে, নিদ্রা আসে, আমাদের প্রায় প্রত্যেকেরই ব্রেন আর কাজ করে না, নার্ভস গুলো নামনেসে চলে যায়। আমরা তখন সোজা হয়ে দাঁড়াতেও পারি না, বিছানার দিকে এগোলেই শুয়ে পড়ি এবং শুয়ে মুহূর্তের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ি। আমি কিন্তু সবসময় আমার সব টিচিংয়ে একটা কথা বলি, সেটা হচ্ছে এক্সেপশনস নয়। ইনসমনিয়া অনেকের আছে, তাদের ঘুম আসে না, আমি কিন্তু তাদেরকে ধরছি না, নর্মাল হিউম্যান বিংস এর মতনই চলছে। সচরাচর যেটা ঘটে সেটা নিয়েই কিন্তু আলোচনাগুলো স্ট্রাকচারাইজড হয়। The grasshoppers among some grassy hills, সেই সময় ক্রিকেটও কিন্তু আড়াল হয়ে যাচ্ছে, জেগে আছে কিন্তু কোনো এক জায়গায়, কোনো গ্রাসি হিলসে গ্রাসহপার সে ক্যামোফ্লাজড হয়েছে, কারণ তার গায়ের রং আর গ্রাস হিলসের গায়ের রং একই। তাকে দিনের বেলায় চেনা যাচ্ছে না, রাতের বেলায় তার প্রেজেন্সটা বোঝা যাচ্ছে। ক্রিকেটের প্রেজেন্সটা উইন্টারে কেন বোঝা যাচ্ছে? তার শ্রিল ভয়েসের জন্য। প্রত্যেকেই আমরা, বিশেষত যারা তোমরা গ্রামাঞ্চলের দিকে থাকো, ঝিঝির আওয়াজ প্রত্যেকেই শুনেছে। আমি তো ছোটবেলায় মফস্বলে বড় হয়েছি, ফলে আমি ঝিঝির আওয়াজ ভালোই
জানি, আমি ইনফ্যাক্ট আমার কানেও এখন বাজছে, আমি রিকালেক্ট করতে পারছি, রেমিনিসেন্স হচ্ছে আমার আওয়াজটা। শীতে তার তীব্রতা বাড়ে কারণ দরজা জানালা সব বন্ধ থাকে, ঠান্ডা পরিবেশের জন্য তার সেই শ্রিল ভয়েসটা ভীষণভাবে রেভারবেরেট করতে থাকে। এইভাবেই সামার থেকে উইন্টার, উইন্টার থেকে সামার, কারণ আমাদের অ্যালম্যানেক মানে পঞ্জিকা যেমন 6টি ঋতু, ওদের কিন্তু এতগুলো নেই, ওদের মূলত কি উইন্টার of 8 to 9 months duration followed by summer which is spring. অতিরিক্ত উইন্টারের জন্য রেইনফল প্রায় নেই, স্ক্যান্টি থেকে স্ক্যান্টিয়ার, স্ক্যান্ডিনেভিয়াতে যত স্ক্যান্ডিনেভিয়ান কান্ট্রিজে যত যাবে তত রেইনস নেই, যত ট্রপিক্যাল সাবট্রপিক্যালের দিকে ইকুয়েটোরিয়ালের দিকে আসবে রেইনস বাড়ছে, সামার ডিউরেশন বেশি, এইটুকু ভূগোল আমরা প্রত্যেকেই জানি। এইভাবেই কিন্তু সমগ্র স্ট্রাকচারটা চলছে সারা পৃথিবী জুড়ে, এক গোলার্ধে একরকম, আরেক গোলার্ধে আরেক রকম, কিন্তু চলছে। এবারে আমি একটা চট করে একটা তোমাদের সিন্যাপটিক তোমার অ্যানালিসিসটা যেটা দেব সেটা একটা নাটশেলে বলে দিচ্ছি, যেটা তোমরা শোনো, এত তাড়াতাড়ি তোমরা লিখতে পারবে না, শুনলে দেখবে মনে থাকবে। নেচার হচ্ছে ফুল অফ মিউজিক, আমার নিজের লেখা আছে, এটা আমি তোমাদেরকে পড়ে শুনিয়ে দিচ্ছি। নেচার ইজ ফুল অফ মিউজিক, though the season changes, the music and poetry of earth never perish. মরে যায় না। Neither the hot sun of summer nor the frosty atmosphere of winter can affect the continuity of the music of nature. যতবার নেচারের উল্লেখ আসবে ততবার এনকে ক্যাপসে রাখবে। Chopping of the grasshopper fills the void, মানে emptiness. When all the songbirds are exhausted by the heat of with the heat of the sun, the winter maestro, 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 the cricket comes with his song, triumphs over the silence produced by the winter frost. চারিধারে যে একটা ফ্রস্টিনেস, যেটা আমরা ইমাজিন করতে পারি না, তার কারণ আমরা সেই সিচুয়েশনে অলমোস্ট কেউ যায়নি কখনো। আর সমতলের সাবট্রপিক্যাল ট্রপিক্যালের লোকরা তো শীতকালে, কেন শীতের অনেক আগে থেকেই শীত প্রধান দেশকে ভাবলেই তাদের কম্পন শুরু হয়ে যায়, শীতের কথা তো ছেড়েই দাও, তারা যেতেও সাহস করবে না। সেখানে যে একটা ফ্রস্টের জন্য, চারিধারে যে ফ্রস্টি একটা অ্যাটমসফিয়ারের জন্য যে একটা সাইলেন্স ওভারপাওয়ার করছে, সেই সাইলেন্সটাকে পেছনে ফেলে ক্রিকেট তার নিজের শ্রিল ভয়েসটা দিয়ে সেই সাইলেন্সটাকে সাবমার্জ করে নিজের ভয়েসটাকে ওভারপাওয়ার করিয়ে দেয়, এইভাবে সে লিডার হয়ে যায়। Thus the entire poem shows the continuity of the music of nature. It justifies the viability that music of nature is ever alive. এটা এই কারণে বলা
সিনপসিস করে দেওয়া, যাতে কিছু মিস আউট করে গেছি কিনা তোমরাও বুঝতে পারো, আর একটা নাটশেলে কবিতার পুরো জিসটা তোমাদের সামনে তুলে ধরলাম। এবারে আমি তোমাদের সাথে একটু আলোচনা করব ফিগারস অফ স্পিচ নিয়ে। রেটরিক কোথায় কোথায় এমপ্লয়েড হয়েছে দেখবে। পোয়েট্রি অফ আর্ট ইজ নেভার ডেড। ডেটটা আমরা কার সঙ্গে যুক্ত করি? কোনো লিভিং থিং এর সঙ্গে। তো অ্যাপারেন্টলি পোয়েট্রি অফ আর্টটা তো লিভিং বলে কোথাও মনে হচ্ছে না, ফলে এখানে একটা ইমপ্লাইড কম্প্যারিজন চলে আসছে, যেটা ডিরেক্ট নয়, ইনডিরেক্ট। আর ইমপ্লাইড কম্প্যারিজনকে আমরা বলি মেটাফার। এখানে সেটা ইউজ হয়েছে, তাই এইখানে এই লাইনটার পাশে লিখে রাখো, ফিগার অফ স্পিচ মানে রেটরিক এমপ্লয়েড হচ্ছে মেটাফার বা ইমপ্লাইড কম্প্যারিজন হুইচ ইজ নট ডাইরেক্টলি ডান। সিমিলির ক্ষেত্রে আমরা ডাইরেক্ট কম্প্যারিজন করি, মেটাফারের ক্ষেত্রে কম্প্যারিজন করি, ইমপ্লাইড ওয়েতে করি, ডাইরেক্টলি করি না। নেক্সট, নিউ মুন মেড। একটা ওয়ার্ডের বা একটা সাউন্ডের পুনরুত্থান হচ্ছে, বারে বার করে কানে আসছে। মন মেড, ম ম, অ্যালিটারেশন। এটাকে আমরা বলি অ্যালিটারেশন। A voice will run, মানুষের স্বর, গরুর স্বর, বেড়ালের স্বর, পাখির সুর বা স্বর। সুর বলেই তো স্বর, স্বর থেকেই তো সুরটা বেরোচ্ছে। আচ্ছা, এর কি কোনো পার্থিব স্ট্রাকচার আছে? নেই তো। তাহলে আমি কি করে বলছি a voice will run? এক সেকেন্ড, এই ডিভাইসটাতে একটু একটা সমস্যা এসে গেছে, প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড। আমি একটু 5 মিনিটসের একটা পজ নিচ্ছি, একটা সমস্যা এসে গেছে, তাতে করে তোমরা আমাকে নাও দেখতে পারো। একটা তোমাদের সামনে একটা স্ক্রিন এসে গেছে, আমি স্ক্রিনটাকে একটু ডিভাইসটাকে একটু ঠিক করি, করে ইউ প্লিজ বি অন। আমি চলে যাচ্ছি না কোথাও, আই এম ইন কনভারসেশন উইথ ইউ অ্যাজ ইফ ইন আ অডিও, so that you may also be able to see me. ডিভাইসটায় একটা কিছু গন্ডগোল এসে গেছে। I am on with the lecture. Actually, we are not very user friendly with this device, because we know not many of the applications. As a result, the device will be shortly out. Yes, I think I am back again. Yes, fine. So sorry for the time loss. I'll be continuing. So I was speaking of the thing that the poetry, the continuity of the poetry is on, and I was in the figure of speech. I was in voice will run. So how can a voice run? It's only personification. By way of personification can this be made possible. তাহলে ভয়েসটাকে ফিগারেটিভ ভয়েসটাকে পারসনিফাই করে হিউম্যান অ্যাট্রিবিউট করা হয়েছে, দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইজ পারসনিফিকেশন। দেন দ্য ফ্রস্ট হ্যাজ wrought a silence. This is also personification, because frost is no living being,
An inanimate object, it is personified by attributing human qualities in it. সাইলেন্সটা রট করি আমরা, ফ্রস্ট না, ফলে ফ্রস্টকে পার্সনিফাই করা হয়েছে, ফলে ফ্রস্ট সাইলেন্স রট করছে। ওকে, তাহলে বুঝে গেলে কি কি আছে, মেটাফর আছে, অ্যালিটারেশন আছে, আর দুটো পার্সনিফিকেশন আছে। So with this I am at the end of the lecture of this poem, The Poetry of Art. Please memorize the poem, because until and unless you do it, picking of the extract, proper identification of the extract will be a hamper, and it will create a hurdle in your writing of answers in the examination. And do study properly, be safe, maintain social distancing with 2 meter minimum distancing. That's obviously with physical distancing, shower caps, masks, gloves, whichever is applicable at whichever situation. And I shall be back with the next video shoot on further progression, and you can watch the same, but please do share, like and subscribe, so that I shall also be enthusiastic. Thank you all.